نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جلسہ دراصل ہمارا باہر طے تھا، بارش آئی تو باہر کا جلسہ اندر ہوا. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ دل چھوٹا کیے، جنہوں نے باہر کا انتظام کیا ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے عام طور پر. اور یہ دور جو ہے وہ دشمنوں کا دور ہے. دشمن بھی سوچتے ہوں گے دیکھو بھائی جلسے میں اخلاص نہیں تھا، بارش آ گئی، پورا جلسہ بیکار ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ ایسے باتیں کیجیت میں نہیں، دوسرے جگہ تو ہے. جو لوگ باہر انتظام کیے ان کو بھی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ مخالف ہیں ان کو بھی بار بار بات کرنے کی ضرورت نہیں. سوچ جتنی اچھی ہوگی نتیجے اتنے اچھے نکلیں گے. ارے یہ بات سمجھ مجھے، ارے مجھے کی بھی اللہ ہے بابا. سوچ جتنی اچھی ہوگی نتیجے. دو نتیجے نکالیں گے آج کے ہمارے جلسے. ایک نتیجہ یہ کہ ہمارے جلسے میں اللہ کی رحمت بھی آئی. بارش کو کیا بولتے تھے جس میں سسرال کے گھر کا تحفہ، کیا بولتے بارش کو؟ اللہ کی رحمت. ویسے تو دھوپ بھی اللہ کی رحمت ہے، چھاؤں بھی اللہ کی رحمت ہے، بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن خاص طور پر بارش کی نسبت اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص. اس کی وجہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بارش سے جتنے فائدے زمین کو ہیں اتنا کسی اور چیز سے اتنے فائدے زیادہ ہیں. دھوپ سے بھی فائدے ہیں، چھاؤں سے بھی فائدے ہیں، لیکن بارش کے فائدے بہت زیادہ ہیں. اسی لیے بارش کو اللہ کی رحمت کہتے ہیں. تو
تو نتیجہ یہ نکالنا، سوچ یہ پیدا کرنا کہ ہمارے جلسے میں اللہ کی رحمت بھی ہے. ساری بات سمجھ میں؟ اور ایک بات سنو، ہمارے اپنے ماحول کا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے جس کی عزت بہت بڑی ہوتی ہے. کبھی کبھار ہم لوگ ہماری اپنی خوشی میں اسے بھول جاتے ہیں، یعنی تو جان بوجھ کر دعوت نہیں دیتے. ہوتا ہے، ایسے اتفاق ہوتا ہے. جان بوجھ کر دعوت اس لیے نہیں دیتے کہ شاید ہمارے اور اس کے درمیان میں کوئی پرانی دشمنی ہو. اور کبھی کبھار ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ قریب ترین آدمی رہ کر بھی بھول جانا پڑتا ہے. جو لوگ اپنے گھروں میں شادیاں کی ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا. بہت قریب کا آدمی ہوتا ہے لیکن دعوت نہیں دے سکتے. کیا معلوم؟ لیکن وہ آدمی جسے ہم لوگ بھول جاتے ہیں، وہ یا تو دعوت نہیں دیے بول کر آتا نہیں، یعنی تو بھول گا رہے گا سمجھ کر آ جاتا ہے. جو ہمارا قریب ترین آدمی ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں، پھر بھی وہ آ جاتا ہے تو یقیناً اس کے آنے سے جو خوشی ہوتی ہے، پورے خوشی کے ماحول میں وہ خوشی نہیں ہوتی. تو آگا نہ بات، میں لکھ کو رکھا تھا تیرا نام، ذرے 2-3 کام ادھر ادھر کے آ گئے تھے اس لیے مس ہو گیا. دوستی کا تو حق ادا کیا. آگا تو لپٹتے، مسافہ کرتے، معانقہ کرتے. آج کل تو مسافے بھی مصیبت سے کم نہیں ہے، معانقے بھی مصیبت سے کم نہیں ہے. جا کو جانا تھا. مسافہ کرے تو تکلیف نہ ہو، معانقہ کرے تو تکلیف نہ ہو. مسجد کی فضیلت پر بات کرنا ہے کہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں. علماء بیٹھے ہیں، نوجوانوں سے گزارش ہے دین کا ہر عمل سیکھو. مسافہ کیسے کرنا یہ اور بات ہے، میں وہ مسئلہ اٹھانا نہیں چاہتا. ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے کہ 2 ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے، لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرو کہ 2 ہاتھ سے مسافہ کرو، لیکن آپ کے مسافے سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. یہ پوائنٹ ایسا دباتا پوری ہتھیلی پاپ کارن بن جاتی. معانقہ سینے سے سینے کا لگنا، گردن کا گردن سے لگنا. علماء کا اختلاف ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایسا دباتے ہیں سامنے والا انسانی کی خبر کی معلوم نہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفناتے ہیں تو میت کو خبر ایک مرتبہ خوشی سے ایسے ملاقات کرتی ہے سوال و جواب کے بعد کہ دونوں پسلیاں آپس میں جمع ہو جاتی ہیں. یہ صرف اجازت خبر کو ہے، سو کیفیت کو نہیں. حضرت میں حدیث بول ڈالے گا، حضرت دوست کو مل جاتا ہوا، پھسلیاں آپس میں مل جاتی. اجازت صرف خبر کی ہے، اور خبر کی زندگی الگ زندگی ہے جو ہمارے احساس سے باہر ہے. مسافہ ہو کہ معانقہ تکلیف نہ ہو، ورنہ مسافہ کر کے ثواب کے بجائے عذاب ہوگا. معانقہ کر کے ثواب کے بجائے عذاب ہوگا. جسے ہم دعوت نہیں دیے جب وہ آ جاتا ہے تو خوشی سے ہم لوگ بہت اسے معانقہ مسافہ کرتے ہیں.
اور اس کی دوستی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھائی تجھے ہمیں نہیں بلائے پھر بھی تو آ گیا، بھول گئے. اور آج کے جلسے میں ہمیں بارش کو تو دعوت نہیں دی ہے نا؟ دیے کیا آپ لوگ دعوت؟ ارے بولو بھائی، آگے ہی نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا کہ بارش آ کر جلسہ ناکام ہوا، بلکہ بارش آ کر ہمارا جلسہ قبول ہوا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت آئی. سوچ اچھی ہو تو نتیجے اچھے. ایک سوچ ہماری یہ ہے کہ ہمارے جلسے میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت بھی آئی ہے. اور دوسری سوچ، اگر بارش نہ ہوتی تو باہر بیٹھتے ہم، بارش ہوئی تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. یاد رکھو علماء بیٹھے ہیں، باہر سے بھی آپ پوچھ لیں، مسجد کے اندر کا ایک سیکنڈ مسجد کے باہر کے سالوں سے بہتر ہے. مسجد کے اندر کا ایک سیکنڈ، ایک منٹ نہیں، ایک دن نہیں، ایک مہینہ، ایک ہفتہ، ایک سال نہیں، مسجد کے اندر کا ایک سیکنڈ مسجد کے باہر کے سالوں سے زیادہ افضل ہے. اسی لیے حضرت علی، معلوم علی؟ ارے حضرت علی معلوم؟ کولر بھی نہیں اور بات لو جاؤ نا منڈی حضرت. حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی چوتھے خلیفہ حضور کے چچیرے بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. داماد کا تو سمجھتے کہ دیت میں کون؟ وہ زمانے کے جوایاں الگ، یہ زمانے کے جوایاں الگ. وہ زمانے کے جوایاں بیٹوں کے برابر تھے، یہ زمانے کے جوایاں فرعون کے پوتے. جوائی بولنے میں ڈر ہوتا نہیں بولی صاحب. لمبا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، صرف اللہ کے گھر کی نسبت تھی تو اس لیے میں آ گیا. نوجوانوں، ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جب تک ہم نہیں بدلیں گے سارے عالم کے حالات نہیں بدلیں گے. یاد رکھو، ہمارا بدلنا فردن فردن، تنہا تنہا، ایک ایک آدمی کا اپنے اندر سے بدلنا 100% ضروری ہے. بیٹے ہیں تو بیٹے بنو، بھائی ہیں تو بھائی بنو، داماد ہے تو وہ بھی ایک اچھا رشتہ ہے، مغرور رشتہ نہیں، وہ اچھا رشتہ، نیا رشتہ. ایک اہم مسئلہ ہے داماد کا، وہ اس وقت میں بول نہیں سکتا. اگر بول دیا، سمجھے بغیر عمل کرے تو پھر میرا حال خراب ہو جاتا. حضرت علی حضور کے داماد بھی، چچیرے بھائی بھی، چوتھے خلیفہ بھی، اور خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، میرے شہر کا دروازہ علی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انا مدینۃ العلم. آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر، سٹی. وعلی بابھا، علی اس کے دروازے. اس زمانے میں شہروں میں، خریوں میں، گاؤں میں ایک اطراف و اطراف ایک بارڈر ہوتا تھا، اس میں ایک دروازہ ہوتا تھا. وہ دروازہ پار کرے تجھ اندر آنا، نہیں تو نہیں. وہ دروازہ بھی رات میں تقریباً 10 اور 9 کے بیچ میں بند ہو جاتا تھا. آج کل ہمارے گھر کے دروازے رات کے 3 بجے تک بند نہیں ہوئے. کیا بولا تھا؟ پہلے زمانے میں شہروں کے
दरवाजे जो होते थे वो 10 बजे बंद, वहां दरबार पुलिस मिलिट्री खड़ती थी। खुद शहर का आदमी लेट आया तो उसका नाम नोट किया जाता था। दूसरे दिन बादशाह के दरबार में शिकायत होती, इन्हें रात के 11 बजे आया। बादशाह बुला को पूछता था, कई को बात तो रात के 11 बजे आया, तेरे अम्मा बाबा नहीं क्या, तेरे जोरू बच्चे नहीं क्या? बाहर गया तो कई को गया था, किधर गया था, सब सवाल करते थे। क्योंकि एक आदमी का रात को घर को जल्दी आना अखलाक में दाखिल है। ये जुमला याद रखना। अपने काम से फारिग होकर रात को जल्दी घर को आने वाला नौजवान बाअखलाक। केजीएफ में शादियां होती, अरे होती नहीं होती बाबा, मेरे आशिक का बोझी करते अब तक एक पट अभी शादी को दावत दिया नहीं कि हजरत तुम ना देना मुनासिब भी नहीं, तुम्हें दावत खाने आते नहीं, नोट करने आते। दावत दिए तो मोहब्बत नहीं, मोहब्बत है हमें भी तुम न चाहते, तुम्हें भी हम न चाहते। शादी जब होती उससे पहले जब रिश्ता होता, रिश्ते में सब सवालात करते नहीं, लड़की कैसी क्या है किधर है बोलकर, वैसा लड़का कैसा क्या है किधर है बोलकर करते नहीं। उन्हीं तहकीकात में आज के जमाने में ये सवाल भी जरूरी है कि बच्चा रात में घर को कितने बजे आता। क्या हजरत 1997 का को जारी ना तुम्हें उलमा की बातें सुनो, ये घर उजाड़ने की बातें नहीं, घर संवारने की बातें नहीं। हमारे घर में हमारा हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हमारी फिक्र तो है। प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं तुम्हारी जायदाद में, लेकिन दर्द है, फिक्र है। सवाल क्या करता है छपरा? MBA करता है, क्या करता? जॉब करता, क्या रहता? खुला जगह पर रहता। कौन इसके दोस्त था? उसके दोस्त था। रात को दबा था, घर को 9 बजे आता, 9:30 को आ जाता। बहुत बाअखलाक, नहीं तो नहीं। आएगी हदीस इंशाअल्लाह ताला, अगर वक्त हो तो मैं वो हदीसें आपके सामने पढ़ूंगा। रात को जल्दी घर को आना, इससे बड़ा फायदा है। एक नौजवान के बाअखलाक होने की दलील उसकी टोपी और उसके दुपट्टे नहीं, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। एक नौजवान के बिल्कुल मुत्तकी और परहेजगार होने की दलील उसके लंबे झुब्बे और टकने से ऊपर के इजारे नहीं। आपके जमाने में हालात जो चल रहे हैं, उन हालात में अखलाक के उसूल अलग हैं। रात को जल्दी अपने घर को आने वाला नौजवान अखलाकमंद नौजवान। ये बात आई कहां से? अल्लाह के रसूल ने हजरत अली के बारे में फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और मेरे शहर का दरवाजा अली है। एक दरवाजे से आदमी शहर के अंदर दाखिल होता है, बगैर दरवाजे के शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तमाम फुक़हा का इस बात पर इत्तेफाक है, अली का दामन थामे बगैर शरीयत की सिटी में कोई दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह वैसा ही अता किया। नौजवान अली का तो हमारे जहन में क्या आता, मानो एकदम 100-125 साल के बुढ़े, बाला सब सफेद हो गए, हाथ में आसा आगा, खांसी आ रही है, झुक गए। नहीं, जवान। जब कुरान मुकम्मल हो रहा था उस वक्त हजरत अली की उम्र 26 या 27 साल की सिर्फ। उस उम्र में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली का इल्म मेरे इल्म का दरवाजा है।
अबू बकर काइल, उमर काइल, उस्मान काइल, अली काइल, तमाम सहाबा काइल। खुद हजरत अली को अल्लाह का शुक्र बार बार अदा करने का मौका मिलता था कि अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म अता कर दिया। नौजवानों, तुम्हें भी मस्जिदा बना रही, लेकिन उन मस्जिदों में सिर्फ नमाज हो रही है, तालीम नहीं हो रही। आज हजारों सवालात कुरान पर उठ रहे हैं, सिवाय उलमा के उन दुश्मनों के सवाल का जवाब देने वाला हमारे पास कोई नौजवान है? हजारों सवालात कुरान पर उठ रहे हैं, उलमाए किराम के अलावा उन उठने वाले सवालात का जवाब देने वाले नौजवान हमारे पास है? नबी की शरीयत हजारों लाखों सवालात नहीं, हमारा नौजवान दीन के इल्म से बहुत दूर, समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे के दरमियान का जो हाल है, वैसे हमारे नौजवानों की जिंदगियों और उसके इल्म के दरमियान दूरी है। खाने के मसाइल नहीं मालूम, सोने के मसाइल नहीं मालूम, कपड़े पहनने के मसाइल नहीं मालूम, बाथरूम को जाने और आने के मसाइल नहीं मालूम। क्या फायदा? डर होता है मेरे दोस्तों, पैगंबर का जो फरमान था शायद वो हमारी जिंदगियों के लिए था कि प्यारे आका ने फरमाया, एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि मेरा उम्मती सिर्फ नाम का रह जाएगा, हकीकत का नहीं रहेगा। नाम पूछो अबू बकर, नाम पूछो उमर, नाम पूछो उस्मान, नाम पूछो अली, नाम पूछो हसन, नाम पूछो हुसैन, नाम अच्छे रख लिया, लेकिन इल्म नहीं, नहीं इल्म। आधा घंटा अगर आप लोग, हमारे नौजवान बूढ़े भी हजरत अबू बकर फरमाते हैं, हमने कुरान बुढ़ापे में सीखा। नौजवानों को डांटते हैं तो बूढ़े खुश हो जाते हैं, बराबर देरी देखो हजरत की बेटी। वही बूढ़े मियां को पूछो कि हजरत, बच्चे के लिए सामने का स्टेशन बाकी है जवानी, और उससे आगे का स्टेशन भी बाकी है बुढ़ापा। जवान के लिए सामने का स्टेशन बाकी है अल्लाह उम्र में बरकत के बुढ़ापा। अरे बूढ़ो, तुम्हारे लिए सामने का कोई स्टेशन नहीं, कभी भी घंटी बज सकती है। उम्र क्या पाई? 70 साल, 80 साल, 60 साल, 90 साल। और ये उलमा इजाजत दे तो मैं अर्ज करूं कि अगर साल में एक पारा पढ़ते, कम से कम 2 या 3 मरतबा कुरान खत्म हो जाता। नहीं, अली नौजवान उन्वान से हटा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह में। मस्जिद के अंदर 1 सेकंड बैठना मस्जिद के बाहर बरसों बैठने से ज्यादा अफजल। इस पर बात करते करते हजरत अली का नाम आया, और हजरत अली फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत अली, शागिर्दान बहुत थे हजरत अली के, बहुत शागिर्दान। हजरत अली फरमाते हैं, मुझे जन्नत को जाने से भी ज्यादा मजा मस्जिद को जाने में आता है। जन्नत मालूम? अरे मालूम क्या है बाबा? केजीएफ में है? नहीं है? अच्छा, देखे क्या कभी भी जन्नत? नहीं देखे। माशाअल्लाह, बड़े मुत्तकी आप लोग। नहीं देखेगा तो तकवा कौन सा हजरत? मुझे खूब फोन करे तो बोला ना, उनको बोला नहीं भाई, नहीं बेटे, काम नहीं बेटे, नहीं बस बराबर इतना दिखा तो बस हजरत। Since mobile data is turned off, you'll have to turn on Wi-Fi and connect to a network first.
ایک نوجوان فون کرے حضرت میں جنت دیکھوں کیا؟ میں خوش ہوگا بھائی تو بھی دیکھ مجھے بھی دکھا. نہیں حضرت تمہیں دیکھنا جائز نہیں. میں بول جائے گا اتنے بیانہ ہو رہی سب جنت کے واسطے. وہ جنت ہمیں دیکھنا نہیں تو دیکھنا. حضرت میں وہ جنت نہیں بول رہا ہوں حضرت جو مرنے کے بعد جانا ہے. ایک فلم ریلیز ہوا ہے دوستوں. بات ہنسے کی ہے مولانا لیکن بڑے خطرے کی ہے. بات ہنسے کی ہے, ہنسی آ جاتی ہے آپ کو مجھے, لیکن بڑے خطرے کی بات ہے. دشمنوں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس قوم کو شکل کے اعتبار سے مسلمان رکھو لیکن اندر کے اعتبار سے ان کے ایمان کو غارت کر دو. غارت اندر کا ایمان برباد کرنے کے لیے انہوں نے جو منصوبے بنائے ہیں ان منصوبوں میں سے ایک منصوبہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے مقدس ناموں پر فلمیں بناؤ. مسلمانوں کے ذکر اور درود پر گانے بناؤ. مسلمانوں کے شرم اور حیا پر فلمیں بناؤ. اور یاد رکھو بات اگر مسئلے مسائل کی ہے تو جہالت قبول ہے, لیکن بات اگر ایمان کی ہے جہالت بھی قبول ہے. بات ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ بھی اپنے طریقے سے ریکارڈ کرو. دوسرے علماء سے پوچھو مزمل نے یہ کہا تھا کیا یہ سچ ہے؟ نماز میں غلطی ہو گئی, جہالت. اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے چاہے تو سوال کرے, لیکن بات اگر ایمان کی ہو تو جہالت بھی ہم کو بچا نہیں سکتا. آدمی نہ جان کر بھی زبان سے کلمہ کفر ادا کر دیا تو کافر ہو جاتا ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی گناہ کرتا ہے کافر نہیں ہوتا. ایک شرابی آدمی جان بوجھ کر شراب پیتا ہے اور پینے والے کو معلوم ہے کہ میرا شراب پینا گناہ ہے اور حرام ہے, گناہ ہوگا اس سے. لیکن ایک اللہ کا بندہ خدا نخواستہ نادانی میں بھی زبان سے کلمہ کفر ادا کرتا ہے تو اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ حج کرے, مدینہ جائے, بیت المقدس جائے, پہلی سب میں نماز پڑھے, قرآن پڑھے, لیکن جب تک تجدید ایمان نہیں ہوگا پھر اس کے اعمال حساب میں نہیں آئیں گے. آپ دشمنوں کی سازش ہے, اندر سے ان کا ایمان غارت کرو. میرے پاس وقت ہوتا, طبیعت ساتھ دیتی, میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا میرے بھائیوں. آج ہمارے قرآنی کچھ آیات اور جزیات کو گانوں میں لایا جا رہا ہے, کچھ شرعی مسائل کو فلموں میں لایا جا رہا ہے, کچھ ناموں کو فلموں کے نام پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں. ورنہ ان بے وقوفوں کو جنت کیا معلوم؟ کیا ان کی کتابوں میں لفظ جنت ہے؟ لفظ جنت ہماری کتاب میں ہے, قرآن میں, حدیث میں. اور جنت پر ایمان ہمارا عقیدہ. ہو سکتا ہے کہ اس ترجمے کا کوئی لفظ ان کے پاس ہو لیکن لفظ جنت نہیں ہے. لیکن وہ لوگ نام رکھ کر فلمیں بنا رہے ہیں. اب ہمارا نوجوان نادانی میں بولتا جنت دیکھا وہاں زبردست ہے ایکٹنگ, گیا ایمان سے گیا.
ہمارے گھر کی عورتیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ فلم دیکھتی ہے اور اس ہیروئن کے کپڑے دکان میں جا کر پوچھتے وہ جنت میں پہن کو ہے نہیں چھکری کپڑے ویسے کپڑے دو، کیا ہوگا فتویٰ پوچھو مفتی صاحب سے۔ اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، جان کی بات میں، مال کی بات میں، عزت اور آبرو کی بات میں سب سے پہلے ایمان کی حفاظت اور قوم کے ایمان کی حفاظت کے ذمہ دار دو ہی ہیں، ایک حضرات علماء کرام، دوسرا مساجد کے ذمہ داران، یہ دونوں کا سنگم ہو تو پھر قوم کے ایمان کی حفاظت کا کچھ کام ہو سکتا ہے۔ اگر علماء کرام غافل ہو جائے اور ذمہ دار ساتھ نہ دیں، نام کے صدر بن کر رہے، نام کے سیکرٹری بن کر رہے، نام کے ممبر بن کر رہے، اور تو نہیں معلوم کہ ان کے محلوں میں کیا ہو رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر حشر کے میدان میں ان کے محلے کے جتنے لوگوں کا ایمان غارت ہوا ان کا سوال کا جواب بھی ان کو دینا پڑے گا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، مساجد کے ذمہ داران آج بڑی غفلت میں ہیں، چاہے KGF ہو کہ چاہے بنگلور ہو، چاہے ہندوستان ہو کہ دوسرے ممالک ہو، آج امت کا جو یہ حال ہے اس کے ذمہ داروں میں اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب مساجد کے ذمہ داروں کی لاپرواہی اور غفلت ہے۔ کام کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کے گھر کے خادم بنو، کام نہیں کر سکتے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کر کے، اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر کر کے اپنے گھر میں رہ جاؤ، کیونکہ مسجد کا ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ صرف مسجد کا ذمہ دار نہیں ہوتا، پورے حلقے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہمارے لڑکیاں، ہمارے لڑکے، ان کا ظاہر کیا، ان کا باطن کیا، اس پر گہری نظر رکھنا صرف دو جماعت کا کام ہے، ایک حضرات علماء کا، دوسرا مساجد کے ذمہ داروں کا۔ یہ دو جماعتوں میں کسی جماعت میں اگر غفلت طاری ہو گئی تو نقصان امت کو ہوگا۔ نقصان امت کو ہوگا۔ آج دشمنوں کی سب سے بڑی سازش امت کے ایمان پر حملہ۔ ایمانیت کیا ہے نہیں معلوم، ایک منٹ دو مجھے بس اٹھتا۔ فلسطین کا حالات جان رہے نہیں جان رہے آپ لوگ؟ ارے جان رہے نہیں جان رہے؟ اگر اس وقت کا مسلمان آخری بالغ فلسطین کے حالات سے ناواقف ہے تو پھر اسے اپنی جہالت کا حساب بھی اللہ کو دینا پڑے گا۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان ہمارے بھائیوں کے لیے دعا کرنا پڑے گا۔ تقریباً سارے عالم کے مساجد میں اسی عنوان کو لے کر حضرات علماء چل رہے ہیں۔ لیکن بعض مساجد میں یہاں پابندی ہے، یہاں بولے تو KGF نہیں، مجھے نہیں معلوم KGF کا کیا حال ہے۔ یہاں ہمارے ملک میں بھی بعض مساجد میں پابندی ہے، نہ کو حضرت دوسرے کتنے عنوان ہی نہ کہیں کو لگا کہیں لڑی سو ہم نہ کہیں کو، یہ بول رہے ذمہ داران مساجد کے علماء کو بول رہے۔ اب علماء بولتے نہیں حضرت صاحب، فلسطین کا مسئلہ ملکی مسئلہ اور سیاسی مسئلہ نہیں، ایمانی مسئلہ ہے۔ اس زمین سے ہمارے ایمان کا رشتہ ہے، اس زمین سے ہمارے عقیدے کا رشتہ ہے، اس زمین میں اللہ کا ایک گھر ہے جہاں 1,20,000 انبیاء نماز جب اللہ کی ادا کرتے تو اسی طرف چہرہ کر کے پڑھتے تھے۔ وہاں ایک مسجد ہے جس مسجد کی طرف چہرہ کر کے خود ہمارا نبی بھی 17 مہینے نماز پڑھا ہے۔
حج کعبۃ اللہ میں ہوتا تھا، لیکن ہمیشہ قبلہ مسجد اقصی رہا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی خواہش پر بدلا، کبھی مسجد اقصی میں حج نہیں ہوا، اور جب حج بھی اگر کعبۃ اللہ میں ہوتا تھا، وہاں آنے والے حجاج بھی نماز جب پڑھتے تو خط کے پڑھتے تھے، لیکن اب دنیا نہیں جانتی۔ میرے پاس ایک مولانا کی بات آئی، مولانا آج آپ کا عنوان سنیا بہت خوشی ہوئی، میں بولے آپ نہیں بولے کیا؟ نہیں حضرت، ہماری مسجد میں روک ڈالے۔ کون روکے؟ نہیں، ہمارے مسجد کے ذمہ دار روکے، بولنا نہیں کیا؟ تو تب مولانا بولنے لگے، میں بولیا تو ہمارے مسجد کے صدر صاحب بول رہی، گیا سو قبلہ چھوڑو حضرات، ہے سو قبلے کی بات کرو۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دو جماعتیں اگر آپس میں مضبوط ہو گئی، انشاءاللہ تعالی ہمارے قوم کے ایمان پر حملے تو دور کی بات کہ کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی۔ اور آپ کا کام بھی ہے کہ دو جماعتوں کا آپ ساتھ دو، ہر جماعت دین کا جو بھی جماعت ہے آپ ساتھ دو، لیکن یہ دو جماعتوں کا آپ ساتھ دو، ایک علماء کرام کا ساتھ دو، ایک مساجد کے ذمہ داروں کا ساتھ دو۔ جنت پر بات آ گئی، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ مجھے جنت جانے سے بھی زیادہ مزہ، ماشاءاللہ یاد ہے بیان، کہاں جانے پر؟ مسجد پر۔ وہ بھی کون سے زمانے میں بولے؟ سو حضرت علی آج سے 1400 سال پہلے بولے۔ 1400 سال پہلے مسجد کیسے تھے؟ کچے پکے نہیں، سادے سیدھے۔ اس زمانے میں بھی کچے کا تو کیا، بارش آئی تو مالے میں چل جاتے تھے، دھوپ آئے تو گر جاتے تھے، کچے پکے نہیں۔ اس زمانے میں بھی مسجدیں سادی سیدھی تھی، اور مسجدیں سادی سیدھی چھڑنا سو بڑی بناؤ مسجد۔ آقا نے فرمایا مسجدوں کو وسیع بناؤ، کیونکہ مسجدیں جب بڑی بنے گی اللہ تبارک و تعالی محلے آباد کرے۔ اور عجیب بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ایک بالکل سناٹا سائلنٹ جگہ پر یا تو مسجد بناؤ یا نہیں تو مدرسہ بناؤ، 5-10 سال نہیں گزرتے وہ پورا علاقہ ٹاپ 10 سٹی بن جاتا ہے مسجد اور مدرسے کی نسبت سے۔ ہمیں اچھا یاد ہے تھوڑا بہت دارالسبیل الرشاد کرناٹک کا ہمارا مادر علمی جب بنیا تو اطراف اطراف دور دور تک گھر نہیں تھے۔ آج کیا ہے القاف دارالعلوم دیوبند، جس کی تاریخ آتی ہے کہ ایک زمانے میں دیوبند بننے سے پہلے لوگ وہاں لا کر کچرا ڈالتے تھے، اور اس زمانے میں کچرا کہاں ڈالتے تھے؟ بالکل دور جا کر پھینکتے تھے۔ اب کو کہاں کھاتا کہ وہاں ڈال رہا ہے۔ لیکن مسجد اور مدرسے یہ دو ایسی چیزیں ہیں جہاں بتائیں گے وہاں کے علاقے آباد۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا مسجدیں وسیع کرو، لیکن سادی سیدھی بناؤ۔ کروڑوں روپے خرچ نہیں ہونا مسجد پر، 100 کروڑ کی مسجد کا بھی وہی ثواب ہے، 1 لاکھ روپے کی مسجد بناتے بھی وہی ثواب ہے اندر نماز پڑھتا ہے۔ 3 مسجدوں کے علاوہ تمام مسجدوں کا ثواب برابر۔ ایک مسجد حرام 1 لاکھ، دوسرا مسجد نبوی جہاں 50,000، تیسرا مسجد اقصی جہاں 25,000، اس کے بعد تمام مسجد۔ ہاں جس مسجد میں جمعہ ہوتی ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ وہاں کی فضیلت زیادہ ہے، اب تو ہر مسجد میں جمعہ ہے نا۔ جامعہ مسجد کا لفظ ہی اسی مسجد کے لیے ہوتا ہے جو بڑی مسجد، شہر کی پہلی مسجد، وہ جامعہ مسجد نہیں۔ یہ مسئلہ نوٹ کرو، جامعہ مسجد کسے بولتے؟ بڑی مسجد جو ہوتی
उसे जामिया मस्जिद नहीं बोलते, या शहर की गांव की सबसे पहली जो मस्जिद होती है उसे जामिया मस्जिद नहीं बोलते। जिस मस्जिद में जुमे की नमाज का इंतजाम हो उस मस्जिद को जामिया मस्जिद कहते हैं। अब तो हर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का निजाम है, तो हर मस्जिद जामिया मस्जिद के हुक्म में है। समझ में आई बात है? तो फिर जामिया मस्जिद की जिम्मेदारों को एक्स्ट्रा फजीलत क्या भी तो नहीं है ना? नहीं है क्या? मैं जामिया मस्जिद का सेक्रेटरी, वाह 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 वाह। क्योंकि पहले जमाने में पूरे गांव में एक जगह जुमे की नमाज होती थी। 5 वक्त मोहल्ले वाले अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते, बाद में जाकर नमाज पढ़ लेते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जगह बजगह मुसलमान आबादियां, तो हर मस्जिद में जुमे का इंतजाम होता है। पहले जमाने में मस्जिद कच्चे पक्के नहीं थे, पहले जमाने में मस्जिद सादे सीधे थे, पक्के थे। शक्ल सूरत के एतबार से भी पक्के, हकीकत के एतबार से भी पक्के। और ऐसे मस्जिद थे, पहले जमाने के मस्जिद में दरवाजे नहीं थे। पूछो मौलाना को पूछो, आज भी 100-150 साल पहले के मस्जिद उठाकर देखो, दरवाजे नहीं। क्यों? अल्लाह के घर के लिए दरवाजा नहीं है। दरवाजा वहां रखते हैं जहां जाने पर पाबंदी होती है, और अल्लाह के घर को जाने के लिए कभी भी किसी के लिए पाबंदी नहीं। 20 पर 4 घंटे में आदमी जब चाहे तब जा सकता है। ये एक ही घर है। अभी का दरवाजा निकाला अल्लाह, मुजम्मिल साहब आए थे, वहां बोले दरवाजे नहीं रखना बोलते। अब के जमाने में दरवाजे रखना की है तो चोरा की क्वालिटी भी बदल गई है। पहले जमाने में दरवाजे नहीं थे तो चारों तरफ बस अल्लाह के कलाम कुरान पाक रखते थे, होगा किस्सा खत्म। चराग के लिए मेहराबें होती थी, तेल के तस्तरिया होते थे, तेल डालते थे, चराग की बत्ती आती थी, फिर सुबह होगी तो फिर चराग खोल कर दिया जाता था। ऐसे झूमरा, ये जबरदस्त पियाना, ये सियां, लाइटा, माइका, कुछ भी नहीं था। अबू ऐसे जबरदस्त खालीना रखते हैं। एक मस्जिद को गया मौलाना इफ्तिता को, पाँव रखा तो मेरा पाँव मुझे दिख रहा है, उतना अंदर दफन हो गया है पाँव। ये मोटा खाली। अल्लाह ताला दिया, अल्लाह के घर को सवार है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर ऐसे खालीनों में सजदा करोगे तो खुदा नजर कहां है? पहले जमाने में ऐसी सादी सीधी मस्जिदें होती थी, सजदा करे तो मट्टी का लगती थी, पिशानी में लगती थी, और सादे सीधे फर्शा रखते थे। नमाजी के पेशानी पर नमाज की अलामतें होती थी। अब इतने जबरदस्त खाली नहीं, सास के घर का पलंग सोफा भी वैसा नहीं है। ये पिशानी में निशाना पड़नी नहीं। अब वो पन्ना बोल के सस्ते में घस रहा है। बात सही है कि गलत है? सहाबा फरमाते बारिश पड़ती, हम नमाज की हालत में होते, ऊपर से पानी टपकता, फर्श गीली हो जाती, हमारे नमाज के खुशू और खुजू में कोई फर्क ना आता। नमाज पूरी पढ़ते, पढ़कर हम जाते, हमारे कपड़ों में कहां मिट्टी लगी हमें एहसास तक नहीं, हमारे चेहरे में कहां मिट्टी लगी हमें एहसास तक नहीं। घर को जाने के बाद हमारे बीवी बच्चे हमारी पेशानी की मिट्टी को पानी डालकर कभी कपड़े से साफ करते थे। अब कहना पड़ता है उस जमाने में मस्जिदें सादी सीधी थी, इबादतें पक्की थी। हम ना नमाज पढ़ते पढ़ते करंट चलेगा तो मच्छर काटिया बोलो,
मच्छर को गालियां जवाब में देने के बजाय सदर सबको नमाज में गालियां देता है। एक यूपीएस क्या नहीं देखो सदर ये महीने ये साल रमजान आन दो शबे बदल में उसका इस्तीफा भी पूछा तो भाई भी मेरे बाप का बेटा है। अरे चल रहा नहीं चल रहा है। नमाज में 3 नौजवान नमाज पढ़ने को थे कहते सामने से बिल्ली गई है। एक नौजवान बोला अरे बिल्ली जा रही देखी। दूसरा बोला अरे नमाज में बातचीत करना नहीं रे नमाज में पढ़ा। तीसरा बोला कहते अल्लाह का फजल नहीं करे आपकी बात। ऐसी नमाज से इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। इबादतों का अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे। नमाज पढ़ोगे तो फायदा अलग है, रोजा रखोगे तो फायदा अलग है, ज़कात दोगे तो फायदा अलग है, हज करोगे तो फायदा अलग है, जिक्र का नतीजा अलग है, दुरूद का नतीजा अलग है, हलाल का नतीजा अलग है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे तुम नमाज पढ़ो, तुम्हारे सजदों से मेरी खुदाई का इजाफा नहीं, मैं तो समद हूं लम यलिद वलम यूलद हूं। तुम इबादत करो तब भी कायनात का खालिक मैं हूं, तुम इबादत न करो तब भी कायनात का शहंशाह और बादशाह मैं हूं। तुम्हारी इबादतें तुम्हारे लिए हैं। तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर की बुराइयां खत्म, बेहयाइयां खत्म, निगाह में कंट्रोल, ख्याल में कंट्रोल, तसव्वुर में कंट्रोल। कसम अल्लाह की हमारे जितने औलिया गुजरे हैं उनके पास बैत करने के लिए जितने मुरीदीन आते वक्तन फवक्तन उनकी खानकाहों और मजलिसों में बैठकर अपनी बीमारियों का रूहानी बीमारियों का जिक्र करते। अगर कोई मुरीद कहता कि हजरत बार बार निगाह भटकती है, ख्याल भटकता है, जिना का इरादा होता है, क्या किया जाए? तमाम औलिया चाहे सुफियान सौरी हो या हजरत बायजीद बुस्तामी हो या पीराने पीर महबूब शेख अब्दुल कादिर जीलानी हो या दीगर हजरत औलिया हो, जब भी कोई मुरीद आकर अपनी बेहयाई के मर्ज का जिक्र करता तो हजरत औलिया व असफिया उसे नमाज का इलाज देते, क्योंकि नमाज ही आदमी के ख्याल को साफ करती है, नमाज आदमी के निगाह को साफ करती है, नमाज आदमी के तसव्वुर को साफ करती है। ये तकरीर नहीं मेरे प्यारे, एक काम करो, 40 दिन के लिए वादा करो, मैं भी तुम्हारे हाथ में वादा करता हूं, मैं कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं, मैं एक गुनहगार हूं, तुम मेरे हाथ में वादा करो, मैं तुम्हारे हाथ में वादा करता हूं, 40 दिन तक हम लोग तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद देखना निगाहों में कंट्रोल ना आए तो फिर मेरा गिरेबान होगा, तुम्हारा हाथ होगा। इलाज है। लंबी हो गई बात नहीं, खैर जोहर का टेंशन भी नहीं, नमाज पढ़ ले को ना बैठेंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, 7-8 मिनट अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इतना जो मजमा है जी, आज मस्जिद का संगे बुनियाद फुला और फुला, इसलिए मजमा है। असर में रहना ये मजमा, मगरिब में रहना, इशा में रहना, फजर में रहना। इस वक्त के तमाम औलिया का इस बात पर इत्तेफाक है, केजीएफ नहीं रिकॉर्ड हो रही है बात, बीमार हूं, पूरे फिक्र के साथ आया हूं, हादिसे छोड़ो, मेरे हादिसे पर किसी को जाने की इजाजत नहीं, बचाने वाला बचाया तो फिर टेंशन हमको लेने की जरूरत क्या है? मुकद्दर में मौत होती तो कोई जात न बचाती, मुकद्दर में जिंदगी है तो कोई जात। छोड़ो बातों पर नोट करो,
सारी दुनिया के औलिया का इस बात पर इत्तेफाक है, दुश्मन आज हम पर गालिब इसलिए है कि हमने मस्जिदों को वैरान किया। ये पक्की बात, पक्की बात। मेरे पास कई सबूत हैं, वरना नौजवानों मैं साफ तुम्हारे से बात करता हूं, बूढ़ों से अब दीवार के सिवा कुछ काम नहीं होगा। और वो अलग करके नहीं कह रहा हूं, मेरे बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े नाराज ना होना, बूढ़ों से अब सिवाय दुआ के कुछ काम नहीं होगा। काम होगा तो तुम्हारे से होगा, तुम्हारी औलाद से होगा। खुदा का वास्ता बदल जाओ। शबे कद्र, शब बारात, जुमा, वो भी आखिरी लम्हात में जैसे मस्जिद आबाद करते हैं वैसे फजर में आबाद करो। दुश्मन लड़कर हारेंगे नहीं। मुझे मेरे जुमले का जवाब अल्लाह को देना है, दुश्मन लड़कर हारेंगे नहीं, हथियार डाल कर कह देंगे कि अब तुम्हारे से जीतने की हमारे पास ताकत नहीं है। अब तक सिर्फ तुम नजर आते थे, अब तुम्हारे साथ हमको अल्लाह के फरिश्ते नजर आ रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि मस्जिद आबाद करो, मस्जिद आबाद करो। नहीं तो कुछ नहीं। और मुझे माफ फरमा दे, और मेरी जुबान से तो आप लोग वाकिफ हैं, मस्जिदों के जिम्मेदार भी उन्हीं को बनाओ जो 5 वक्त के नमाज के पाबंद हो। वरना दौलत देकर किसी को जिम्मेदारी मत दो, ताकत देकर किसी को जिम्मेदारी मत दो, उन मस्जिदों से कोई काम नहीं होगा। खानदान देकर मस्जिदों की जिम्मेदारी मत दो, उसका तकवा, उसकी इबादत फजर में है क्या? महाराष्ट्र की तरफ एक मर्तबा गांव को गया था जलसे को, मौलाना तवज्जो चाहता हूं। कल प्रोग्राम था तो आज एक जगह प्रोग्राम था, प्रोग्राम के बाद वो गांव को लेकर चले गए, मस्जिद के कमरे में रात में क़ियाम की, फजर की नमाज को उठा, मस्जिद देखा, फजर की नमाज में ऐसा खड़े नमाज को फजर में बनाना, कोई सोचा शायद फजर में भी मेरा बयान है। इमाम साहब बोले कि हजरत फजर आप ही पढ़ाना, क्योंकि मुसाफिर फजर पढ़ा सकता है, मगरिब पढ़ा सकता है, जोहर भी पढ़ा सकता, नहीं पढ़ाता वो खड़ा नहीं है, जोहर पढ़ा सकता है, असर पढ़ा सकता है, ईशा पढ़ा सकता है, लेकिन 2 रकात में उन्हें सलाम फेर देगा, बकिया 2 रकात पीछे वाले उठकर खड़कर नमाज पढ़ लेना। लेकिन तो गहरा मसला किससे मालूम? हमें 2 रकात में सलाम फेरा था, हमारे पीछे भी सलाम फेरना नहीं था, लोग 2 रकात ही छोड़ते हुए। कितने अल्लाह वाले आते हैं जो जोहर में जाते हैं, नमाज पढ़ नहीं सकते हम लोग, हजरत नमाज पढ़ो, मैं मुसाफिर हूँ, क्यों? मजमे का डर है। ऐलान कर दिए भाई मैं मुसाफिर हूँ, इमामत कर रहा हूँ, 2 रकात में सलाम फेर दूंगा, तुम लोग अपनी बकिया नमाजें अदा कर लो। इल्म है हमारे पास, है इल्म हमारे पास। फजर की नमाज पढ़ा, बोले फजर की नमाज पढ़ा ली, नमाज के बाद पलट कर बैठा, सुन्नत है इमाम का कौम की तरफ मुतवज्जा होना। हमने सोचा कि वहाँ के जो मुस्तकिल इमाम ही उन्होंने ऐलान करेंगे, मौलाना का बयान है, थोड़ी देर बैठो। बाद में दुआ हुई, माना मुझे किताब पढ़ो बोले, अब वो किताब को सी बोलता नहीं, ये तो किताबों में भी लड़ रही। मेरे मुंह से कोई सी भी किताब निकल गई, उसका मुखालिफ बैठा रहा है, हजरत देखिए वहां के वहां। चंद चीजें हमारे पास ऐसी हैं जिसका इल्म दुश्मन को हो चुका है, और दुश्मन अपनी जगह बैठकर हमें बर्बाद करने पर कामयाब हो रहा है।
اس میں سے ایک ہمارا آپس کا اختلاف ہے، آپس کا اختلاف۔ خیر سب چلے گئے، کہیں بھی اٹھ کر چلے گیا۔ اب فجر کی نماز کے بعد تو وظیفے پورے کر ڈالے تو مودی جی بہت یاد آتی، چاہ پیتی کیا پوچھے؟ میں بولا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ چاہ پیتی کیا پوچھنا نہیں، چاہ رکھتا کو پیو بولنا۔ چاہ کا سوال اولیاء ہمارے بڑے بزرگاں والد صاحب وغیرہ بولتے تھے، چاہ کے بارے میں سوال کرنا ناجائز، چاہ پیتی کیا بول کر نہیں کہتے، چاہ رکھتا کو پیو بولنا کرتا۔ اب چاہ لا کر رکھے، بسکٹ لا کر رکھے، میں کھاتے کھاتے میں پہلی مسجد دیکھا فجر کی نماز میں ایسے، میں نے وہاں ساتھیوں سے پوچھا جو خدمت میں لگے ہوئے تھے کہ بھائی حرمین شریفین کے بعد میں نے اس مسجد کو دیکھا ہوں کہ فجر میں ایسا بھری ہے، کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا مولانا یہ ہمارے مسجد کے صدر صاحب ہیں۔ اب انہوں نے چکر اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے وہ اپنے عمل کو چھپاتا ہے، لیکن اللہ اس کے عمل کو دکھاتے ہیں۔ چھپے بیٹھو۔ لیکن وہ ساتھی ہیں صدر صاحب نوجوان، یہ عمر کے تھے، بولے کہ انہوں ہماری مسجد کے صدر بن کر 8 سال ہوئے، الحمدللہ دعوت کے ساتھی ہیں، ہم نے ان کی عبادت کو سامنے رکھ کر مسجد کا صدر بنایا، اور یہ مسجد کے صدر بنتے ہی فجر پر محنت کرے۔ آج مسجد جو فجر میں نظر آ رہی ہے اللہ کے فضل کے بعد ہماری مسجد کے صدر صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سی محنت کرے صاحب انہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت فجر میں گھر گھر جا کر دروازہ مارتے ہیں، اور اس کے بعد چند دن صدر بننے کے بعد انہوں نے قانون لگا دیا کہ جو ہماری مسجد میں فجر نہیں پڑے گا، ہمارے محلے کا آدمی اگر اس کا انتقال ہو گیا تو ہماری مسجد سے نہ تختہ دیں گے، نہ غسل ہوگا، نہ ہمارا امام جنازہ پڑھائے گا۔ تربیت کی ابتدا ڈانٹ ہوتی ہے، پھر اس کی تربیت اس کی زندگی میں جاتی ہے۔ محنت کرو، محنت عبادتوں پر محنت کرو، مسجدیں آباد کرو، نماز دل سے پڑھو، پڑھیں گے انشاءاللہ، پوری توجہ، نماز سیکھو، نماز سیکھو۔ یہ مسجد تعمیر کرنے سے پہلے جلسہ، مسجد تعمیر ہو جانے کے بعد جلسہ کیوں کرتے؟ پیسے وصول کرنا۔ اللہ کا گھر جیسے اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا گھر بھی کسی کا محتاج نہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جگہ پر لکھتے ہیں اصول تو یہ تھا کہ اللہ اپنا گھر اتار دیتے آسمان سے، لیکن خدمت کا موقع بندوں کو دیکھ کر نجات کے فیصلے کر رہا ہے۔ طاقت رہی پوری مسجد بناؤ، طاقت رہی آدھی مسجد بناؤ، طاقت رہی پاؤ مسجد بناؤ، طاقت رہی 1 ٹن لوہا، طاقت رہی 1 لاری بالو، طاقت رہی 1000 موٹے سیمنٹ، مرنے سے پہلے اپنی جنت پرمنٹ بنانا۔ جالے کو رکھتے KGF دکھتا، ہاں زمین لے کو چھوڑتا تھا تو آج میں MLA رہتا تھا نا، میں بھی 25 سال سے آ رہا ہوں KGF کو۔ اب آتے آتے میرے دوستوں سے بات کر لگ رہا کیا بھی نہیں تھا یا کیا بھی نہیں تھا، لیکن دل میں خواہش ہوتی نہیں۔ یہ پلاٹ 10-12 ہزار کو رہتی تھی، لے کو چھوڑتے تھے تو آج وہی 20-25 لاکھ روپے۔ ایک فطری چیز ہے، فطرت میں رہتی ہے۔ بنگال میں جب دنیا سامنے رکھ کر ہم یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ذرا ہم لے کو چھوڑ جاتے تو اچھا تھا، مرنے کے بعد بھی یہی حسرت رہتی ہے، کاش ہمیں بھی 1 موٹا سیمنٹ مسجد کو دے جاتے تو آج جنت میں ہمارے جانے سے پہلے ہمارا گھر تیار ہوتا۔
आसान काम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कुरान की आयत है, सुन को ही कब भी, अरे बोलो रे बाबा, कब तरावी में? हाँ क्या बोलो? देखिए माशाल्लाह उतना तवज्जो से लोगों निकाह भी सुनता क्या? हमें निकाह पढ़ा ले बनाते हैं, उन्हें घूमू बैठे जगह बैठे उल्टा हमें दुआ करे तो हाथ तक नहीं उठाता। ये आयत हर निकाह में पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी उससे डरो जैसे डरना है, मरे तो मुसलमान होकर ही मरो। तफसीर में आता है कि कुछ आमाल ऐसे हैं जिसको बंदा जिंदगी में करता है तो अल्लाह ताला उसे ईमान की मौत देते हैं। उसमें से एक अल्लाह के घर की तामीर करना, यानी तो हिस्सा लेना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का वादा है जो दुनिया में उसका घर बनते हैं, अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाते हैं। तो मतलब यह हुआ कि उस के मरने के बाद उसका जन्नत जाना यकीनी बन जाता है। हिस्सा लियो, कोई बड़ी बात नहीं। बाज़ लोग बोलते हजरत इतने मस्जिदा हो गए ना, मस्जिदा की क्या जरूरत है? मस्जिदों की अभी भी जरूरत है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा को देखे तो मस्जिदा ज्यादा दिखती, जुम्मा, शब बारात, शब कदर को देखे तो मस्जिदा कम दिख रही। हकीकत में ये है कि हमारी आबादी को एक तरफ रखेंगे और मस्जिद और मदरसों को एक तरफ रखेंगे तो अभी भी मस्जिद और मदरसों की तादाद बहुत कम है, कम है। जिसकी जो ताकत है वो हिस्सा ले। तो तमाम बातों को काटता हूं, हजरत उमर का वाकया भी छोड़ता हूं। ये मस्जिद के दर दीवार की तामीर में भी हिस्सा लो। दूसरा, अपनी इबादत मस्जिद के अंदर पूरे खुलूस के साथ करो। ऐसी वैसी नमाजें नहीं पढ़ना, अच्छी नमाज पढ़ना, बेहतरीन नमाज पढ़ना, चाहे पर सादा सीधा ही क्यों ना हो। उस जमाने में मस्जिदों में दरवाजे नहीं थे, इस जमाने में मस्जिदों में दरवाजे रखना। बेंगलुरु में शिवाजी नगर में रहता हूँ, एक गैर मुस्लिम पुराने पेपर का दुकान वाला एक साथी को बुलाया, वो साथी मेरे पास आया, उसके दुकान में जाकर पुराने पेपरा तोलते हुए एक चोर मस्जिद के पुराना चोरा वजह को तोड़ दिया। लेकिन वो गैर मुस्लिम, इस मुल्क में कितने की गैर मुस्लिमा अभी भी बहुत अच्छी है। अब उन्हें देख लिया अट्टों के साथ, बेहतरीन चीज, एक अलग लैंग्वेज है, उन्हें फौरन ले लिया। नहीं बोले तो दूसरी जगह जाकर देंगे, कोई बेदबी हो जाएगी। फौरन उन्हें लिया, पैसे दिया, एक मुसलमान को बुलाया, देखो ये चीजें आकर ये क्या है? देखे तो मस्जिद के खुरान। पहले जमाने में मस्जिद सादे सीधे, दरवाजे तक नहीं, दरीचे रहते थे। हजरत अली ने क्या फरमाया? जन्नत को जाने से भी ज्यादा मजा मस्जिद को जाने में आता। वो भी उस जमाने की मस्जिद है, इस जमाने की मस्जिद है जबरदस्त एसी, लेटा, प्याना, खालीना, हौजा, नल्ला, बाथरूम तो ऊपर टुक खा जाता। किसी ने पूछा हजरत अली से कि हजरत आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, आपकी बात जुमला मतन शरह की जरूरत, जन्नत तो जन्नत है, अल्लाह सबका मकाम अता फरमाए। वहां जाने से यहां जाना होगी मस्जिद, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इबादतों का मकसूद ही जन्नत है। तो तब हजरत अली ने फरमाया कि मियां
जन्नत को गए तो हम ना मजा मिलता, लेकिन मस्जिद को गए तो अल्लाह खुश होता। जब बंदा कोई अल्लाह के घर को आता है तो अल्लाह खुश होते हैं, अल्लाह राजी होते हैं, फरिश्तों में फकर फरमाते हैं, मेरा बंदा आया, देखो मेरा बंदा। और इसीलिए उलमा फरमाते हैं, मेरे पास वक्त होता तो बोलता मैं, मस्जिदों की जगह हमारे अपने दिमाग से हमें समझते हैं कि हमें तय करे सो, मस्जिद की जगह बंदा तय नहीं करता, मस्जिद की जगह अल्लाह तय करता। और क़यामत तक कौन सी जगह पर मस्जिद कब कहाँ बनेगी, ये फैसला कब हुआ मालूम? जब अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोले काबतुल्लाह बनो, बनने के बाद जो पत्थर बचे थे वो पत्थरों को अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से टुकड़े छोटे कर को हवा के जरिए से उड़ा को, उस वक्त वो पत्थर जहां जाकर जब गिरा, अल्लाह ताला हुजूर की उम्मत में वहां एक मस्जिद तामीर की। और मस्जिद कभी क़यामत तक खत्म नहीं होती। हदीस पाक में आता है कि क़यामत आने से पहले कुछ चीजों को अल्लाह ताला जमीन से आसमान में उठा लेंगे। उनमें से एक मसाजिद है, इनको उठाकर अल्लाह ताला जन्नत के आसमानों के तारे बनाएंगे, वहां चमकते रहेंगे इंशाअल्लाह। ताकत दिया है अल्लाह ताला तो तब मस्जिद बनो, अगर ताकत दिया है आधी बनो, नहीं दिया है आओ बनो, नहीं तो एक मोटा सीमेंट, नहीं तो एक टन लोहा, नहीं तो जितनी तुम्हारी ताकत, लेकिन हिस्सा तो जरूर लियो। यहाँ तक कि हदीस में आता है, कोई गरीब इतना कि कोई देने की ताकत ही नहीं रखता, लेकिन उसके दिल में इरादा होता है, ऐ काश के मेरे पास होता तो मैं देता, अल्लाह उसे भी जन्नत में घर बना देंगे। बोलो इंशाअल्लाह ताला देंगे, इंशाअल्लाह। लगाओ मौलाना, ऐलान करो क्या अपने खाने से पार हो गया है। लकल हम्दुल शुक्रिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, हम सबके गुनाहों का माफ़ फरमा, खताओं से दरगुज़र फरमा। आज के इस इजलास को तो बेहद कबूल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ रब्बुल आलमीन, मस्जिद की यानी तेरे घर की जो भी ज़रूरत है तो अपने फज़ल व करम से उन तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा। देने वाले दिलाने वाले बंदों को अता फरमा। तक जिसका हिस्सा लगा है ऐ अल्लाह उन तमाम को बेहतरीन बदला अता फरमा। आइंदा जिनका हिस्सा लगेगा उनको भी बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह हर एक को तेरे घर की इस खिदमत में हिस्सा लेने की पूरी तौफीक और सआदत अता फरमा। अल्लाह सारे आलम इस्लाम के हालात को बेहतर से बेहतरीन बना दे। अल्लाह मुसलमानों की ईमान की, जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह बिलखुसूस फ़लस्तीन के एक एक मुसलमान हमारे भाई और बहनों की, बच्चों की, बड़ों की, सबकी हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ रब्बुल आलमीन, दुश्मनों से सारे आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। तू ही सबसे बड़ी कुदरत वाला है, ताकत वाला है, हैबत वाला है, अजमत वाला है। अल्लाह सब तेरे सामने ज़लील और रुस्वा है। अल्लाह तेरे पास रहने वाली ताकतों की एक झटके को ये तेरे दुश्मन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह तो अपनी ताकतों का मुज़ाहिरा फरमा। अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा। जो भी बीमार हैं तमाम को सेहत अता फरमा। तमाम मुमिन की मग़फ़िरत फरमा। दुनिया और आखिरत की तमाम गुनाहियाँ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर बना, आखिरत भी बेहतर बना। जो मांगे वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। हमारी दुआ को तो अपने फजल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम साथी